У нас еще один интересный доклад от компании Network Optix. Вот, сегодня с нами работает представитель компании Сергей Лазарчук. И, всем добрый вечер. Да, и также у нас еще на связи еще один сотрудник компании. Сергей, представишь Джеймса? Да, Джеймс у нас из главного офиса. Изначально идея была такова, чтобы кто-то был из Nx из главного офиса. Сейчас со всеми поездками вы знаете, что туго. Но как бы показать поддержку ELKO и системным интеграторам в Украине, что главный офис Nx в курсе, что происходит в стране и какие есть потенциальные проекты, я попросил моего коллегу Джеймса подключиться, поскольку он занимается больше Центральной Европой, Ближний Восток и Африка, но тем не менее он как Solutions Manager, а я региональный представитель в 30 странах, это Восточная Европа, Турция. Ну, собственно, сейчас мы начнем презентацию. Сергей, может быть, два вступительных слова вообще, что такое Network Optix, чтобы люди понимали? Я думал, Джеймс начнет. Да, okay. Джеймс начнет. Я попробую по громкости выбрать. Так, Сергей у нас будет переводить Джеймса, поэтому сори будет в наушниках. Да, я буду переводить Джеймса, а после презентации я отвечу на все ваши вопросы на русском. Або українською мовою. So, hi, James. Hi, everyone. Can you hear me okay? Yes, we can hear you well. Perfect. Shall I get started? Yes. Yeah, you can start. Okay, perfect. Thanks, everyone, for joining, and thanks for inviting me as well. ELKO is obviously one of our main partners, so it's great that you've organised the event and asked us to join. I'll give a general overview of our company and kind of the unique features of our platform. And I'll try not to spend too long with the death by PowerPoint. And I've got a good video to give you a good idea of what the platform is and some of the unique features of it. So again, I don't know when you want to translate, if you want to do any translations at the end of each slide, or you let me know. I will do quickly. Yeah. Okay. Джеймс сейчас начнет, мы быстро пройдемся по основным моментам о истории компании, о основной функциональности и дальше прокрутим пару видео как примеры, пару примеров референсов. So our company, in general, Network Optix was founded in 2010. It was first started in California in the United States. And the first official platform was released in 2012, which was obviously a very basic version back then. But we're a bit of a newer company compared to the other platforms on the market. And by 2016, we were actually listed in Inc. magazine as the 7th fastest software company in the United States, which really kind of shows our rapid kind of evolution from the first release to kind of getting to the point we did by 2016. And since then, we've released versions like Cloud and a lot more features and functionalities to still be in Inc. magazine pretty much every year since 2016 as one of the fastest growing software companies in the US. And we did that in 2012 or 2010, kind of the main core philosophies of the guys that founded the company. There were three main principles. They were security professionals, and there were three things that they found wrong with VMS technology at the time. So the three main core principles of the system is to make it usable. James. A lot of the platforms out there. Sorry for interruption. I need to translate the first part, okay? Yeah, go for it. Ну, начнем с того, что Network Optix, сокращенно Nx, я буду продолжать говорить как Nx. Компания была основана в 2010 году в Калифорнии. Первый основной релиз был выпущен в 2012 году. И как бы сейчас компания, у нас есть офисы в Австралии, у нас есть офис в Тайване. Мы быстро развиваемся. Первый основной релиз был, и вообще первый официальный релиз Nx Witness был в 2012 году. В 2013 году американский журнал Inc. 500, по-моему, или 5000
сказал, что NX на 7-м месте как быстрорастущая софтовая компания. И, ну, как бы изначально компания начала заниматься профессиональной системой видеоуправления. И есть 3 ключевых принципа, которым придерживается NX в разработке своей платформы. We can continue. Okay. The first core principle, the guys back in 2010, 2011 were very frustrated. They worked for an IP camera manufacturer and they were using other VMSs to basically demonstrate their software and their capability, their cameras capabilities. And they found it was very cumbersome, very complex. There wasn't like an ease of use to the system because realistically the majority of features that people use are just the baseline features. 80% of the users only just want to be able to do live view, do playback, and do some kind of advanced interrogation footage. So they tried to make sure that basic subset of features for the people that only use it once a week, or the security guard, or the admin person, or hotel manager has that ability to just jump on the system and use it without any training. So the kind of tagline back then was, a system so simple and easy to use that his grandma could use it, was basically the tagline. Do you want to translate that, and then I'll do the second core principle? Как видите, один из основных принципов – это простота в использовании системы. Это как и администрирование, как и в целом пользование системой. Начиная от клиента, который с полной функциональностью, и заканчивая мобильным клиентом. То есть самая основная идея, что необученный человек без опыта мог просто управлять всей системой и настраивать ее. Основана компания 2 людьми, опять же таки в Америке, и у ребят была идея, то есть у них, во-первых, крутой опыт есть в работе, опыт работы у производителей камер. Соответственно, они понимают, что такое софт, какой софт должен быть. Они понимали на момент основания компании, как должен выглядеть профессиональный софт, какая функциональность в нем должна быть, насколько он должен быть открыт для интеграций. И они понимали, что надо операторам. Поэтому одна из основных принципов – это то, что система должна быть проста в сетапе, я имею в виду, когда мы строим систему, когда мы ее проектируем, когда мы ее администрируем и когда мы ее поддерживаем. То есть простота – это один из основных принципов. You can continue, James. Okay, sorry. So the second core principle is how lightweight the platform is, right? That's in 2 different things. So back in 2010, kind of HD was the new technology, but they saw that the way the trend was going is that it's going to be 4K, 8K, 20 megapixel, and that there was going to be a need to basically be able to manage a lot more data in terms of the speed of transmission, speed of writing data, and the ability to do that on standardized hardware rather than needing specific dedicated hardware. With Xeon processors and things. So there's a couple of technologies that they released. One called adaptive scaling, which uses the low and the high res streams to basically make sure that when a remote computer or a remote viewer is viewing footage, whether it's locally or remote actually, it adapts between the low and high resolutions intelligently to make sure that you have the high resolution where you need it, and where you don't need it, it's low resolution, so you don't need as much computer resources or bandwidth. On top of that, they've managed to do it where we can do 128 cameras on a single core of a Core i3 processor. So from the lightweightness, we can stream better, which means you can use normal standard laptops, Core i3, Core i5 laptops as hardware for the client machine. And then we just need, a Core i3 processor for 128 cameras on the server side, which means you don't have to overly design the hardware requirements, and it can just use off-the-shelf standard commodity computing devices rather than specialized devices, which brings down the total cost of the system as well as increases the usability. Помимо того, что у владельцев
изначально было понимание, каким должен быть софт, и они создали тот софт, который позволяет легко установить его, легко его администрировать. Установочный пакет, опять же таки, тоже упрощен, там буквально 100 мегабайт и клиент, и сервер, без предустановочного софта какого-то стороннего, то есть все в одном пакете. Клиент 80 мегабайт и сервер где-то 90 мегабайт. Со всей этой идеей, опять же таки, функциональность поднялась, что система вся, даже если она состоит из 20 серверов, что она должна обновляться одним кликом. И это реально работает на реальных проектах. Дальше мы видим, что Джеймс говорит о кроссплатформенности. Что это значит? Что у нас в системе может быть 10 серверов, и они все могут быть один сервер на Ubuntu, другой там, на Microsoft 10 версии. Различные сервера на различных операционных системах. И это все будет работать в одном кластере. Опять же таки, софт, я это называю легкий, я lightweight, не знаю, как правильно перевести, чтобы соответствовало, но он экономит ресурс. Экономит ресурс таким образом, что вот даже я здесь на стенде показал, что на Intel стике вы запускаете полноценный клиент и подключаетесь к системе, например, которая в Америке, и он нормально работает. На i3 процессоре 16 гигабайт оперативки вы запускаете 128 камер, сервер приложения. И все это полноценно работает. И опять же таки, у нас могут быть сервера, я опять же таки повторюсь, что у нас сервера могут быть на различных операционных системах, и они будут формировать кластер. В Nx это называется сервер Hive, некий улей серверов. We can go ahead. So the third core principle is the extensibility of it, right? Now, kind of with the way security is going and the fact that technology is involved so much, it's not just this is your security system, you deal with it. It's what do you want your security system to do? And our platform is as open as it can be in terms of having REST APIs, Meta SDKs, Source SDKs, Storage SDKs, to basically be able to integrate and connect or communicate with anything. So the idea is that with our platform, if someone has a very specific requirement, which is becoming more and more the case as these systems become more and more complex, our platform has a way to fit that requirement using the tools available. So that's kind of the three main things that this platform first set out to be back in 2012 when they first launched it, and we kind of still stay true to those core philosophies. With everything that we kind of develop, we make sure it always has usability, it's lightweight, and the features are extensible and can be used in multiple ways. С первого релиза идея была, чтобы, я опять-таки повторюсь, чтобы система была проста в управлении, кроссплатформена, экономила ресурсы серверов и в целом железа. И третья идея была, чтобы можно было легко коммуницировать самому Nx, например, с системой контроля доступа, со всеми сторонними системами. Потом потянулась видеоаналитика. Собственно, у нас все возможности и для подключения сторонних систем, как использовать generic-ивенты, аналитические события, так и API-вызовы. Это все доступно в Nx, оно открыто. Можно, опять же таки, Nx, нет ограничения, в какой индустрии мы в транспорте его используем, или мы там для управления многоэтажными домами, которые установлены, камеры в многоэтажных домах, независимо от того, какая система. Городское видео, склады, банки, то есть ограничений у Nx нет. С помощью того, что, в принципе, система открыта, мы можем, опять же таки, подключать системы контроля доступа, которые уже действуют у заказчика. Мы можем использовать те камеры, которые есть у заказчика, а не подстраиваться там под определенного производителя железа. Идея такая. We can continue, please, James. This gives you an idea of kind of the history, as I mentioned before, and our locations now around the world to show you since basically the first release in 2012 to this was 2020 at the time. The amount of offices, obviously, and global presence that we've managed to expand to in an 8-year period. And you can see there in 2016 was our rank as the 7th fastest growing software company.
So yeah, this just gives you an idea of our global presence and the fact that we have 24-hour support, because we have support out of our California, Moscow, Amsterdam and Taipei offices, which gives us the 24-hour support for any time there's any technical issues, whether it's midnight or whatever time it may be for you guys. До этого информацию, большую часть из нее вы уже знаете, потому что мы ее проговорили. Изначально NX — это команда инженеров. Больше 60%, если я не ошибаюсь, это ребята, у которых есть опыт, помимо того, что в системах видеонаблюдения, также они классные разработчики. И у нас есть офисы, ну как бы, в разных странах, что позволяет нам оказывать качественную поддержку 24/7. Даже сейловая команда, которая состоит из 8 человек, также постоянно оказывает саппорт. То есть мы без проблем там оказываем поддержку, независимо, что использовать, если это очень срочно. Но отдельно для поддержки у нас есть портал, в котором есть возможность открывать тикеты. Тикеты мониторятся инженерами, подключаются сейлы туда, помогают. И опять же таки есть девелопер-форум, на котором, форум разработчиков, на котором много вопросов обсуждается. Есть статьи, как настраивать NX. Есть очень крутой help, который встроен в NX. В этом плане, в поддержке, ну, из моего опыта, Network Optix оказывает лучшую поддержку. Хотя у меня есть опыт и в ELKO, и в Panasonic. Ну, опыт такой интересный. We can continue. Okay. So a little bit of an overview of the advantages of NX. So as I already said, it's built for users, right? The way that the system is usability, the fact that we've designed it like when the installer actually installs the system as well, things like auto discovery, activating licenses online, and basically no training needed. You can set up a 100-camera system in less than 5 minutes. It's that quick and easy to set up the system. We support 99% of cameras. So if you go onto our website, under our Reseller Tools, it shows you all the cameras that we support. The list has got over 12,000 models on there, and over 600 different manufacturers. If a camera is not listed on it, it doesn't mean it's not supported. It just means it has not been officially tested by us. The 12,000 cameras are officially tested cameras. On top of that, we support USB cameras. We can support any RTSP streams and still get motion detection, still do our adaptive scaling. We can do HTTP streams and still do motion detection, adaptive scaling. So it really allows you to integrate with any form of camera out there. I've done projects personally with the oldest cameras, probably some of the first IP cameras that were around at the time, and still managed to get them to a modern platform for a retrofit that needed staged up. The fact that it's cross-platform, so it literally runs on anything. So if you're looking at the server side, it runs on Linux Ubuntu, it runs on Windows, and it also runs on any of the ARM devices. So the Jetson boards, Raspberry Pis, any of the ROC chips, it runs on pretty much any device. To give you an example, we can do 16 cameras on a Raspberry Pi for a small NVR device. As I mentioned before, fast on standardized hardware. We don't need any specialized equipment like a lot of other systems that need, dedicated SAS drives and Xeon processors and things. We can just use standard SATA drives to write to because we RAM cache, and we can just run off of a standard Core i3 processor for 128 cameras. Extremely dependable. So one of the things about the system is the Hive architecture. The Hive architecture is a pretty unique way of doing things. It means there is no centralized server. So whereas a lot of other VMSs require a central server, our system uses database replication to basically replicate each database from each server. So then the entire system database is on every single recording device in a Hive, which then means if one of the servers falls, you can put a new one in there. It will heal its database off of the other ones. You can use the IP address of any of the servers to access your entire system, user rights permitted. And if one of the servers fails over,
the cameras on it will automatically jump and distribute to the other available servers, which basically means you have like built-in fault tolerance and a very resilient system that you would have to take down every single recording device to actually bring down the system. So it makes for an extremely dependable architecture versus the kind of traditional central management server, which if you take down the central management server, you lose your entire system. Integrate to anything, as we mentioned, the extensibility previously, we have a lot of different tools to be able to integrate to anything. The whole UI is quite customizable in terms of there's no grid layouts, there's no predefined sets. You can pretty much put everything anywhere you want to, you can change backgrounds. And it can all be customized depending on each user can save and set everything up differently. And then the best one for everybody is that it saves money, right? Everybody wants to do that. So there's no ongoing fees. One of the big things against our competitors, once you purchased it, all updates and everything are free. The actual hardware itself is low maintenance, right? Because it's off the shelf hardware, it's easy to maintain and easy to replace. It doesn't need specialized equipment. Plus, the general hardware itself is a lot lower cost because you don't need dedicated specialized servers and you don't need dedicated client machines. So I'll let you run through all of this. Yeah, thank you. Возвращаемся снова к ключевым особенностям и преимуществам NX. Ну, как бы разработано для пользователей, это все понятно. Просто в установке инсталляционные пакеты 90-80 метров каждый. Простое в администрировании, потому что система на самом деле интеллектуальна. И даже сам фейловер, когда у нас больше там 2 серверов в системе, не надо дополнительно конфигурить. Каждый сервер понимает, какие камеры на нем, их можно переносить с одного сервера на другой, просто перетаскивая. Я могу здесь вам показать, как переходит камера с одного сервера запись на другой. Не надо конфигурить, допустим, у нас 5 серверов в системе, не надо конфигурить, чтобы каждый сервер понимал, какие камеры надо занимать. Система и так понимает, какие камеры она забирает, если один из серверов падает. И это самое интересное, что тот же фейловер, он входит в нашу стандартную лицензию записи. Давайте я к этому дальше возвращусь. Один из интересных моментов, что 99% производителей камер в мире NX поддерживает. Есть специальная интеграция с разработчиками, вернее, с производителями камер Bosch, Axis, HIG, DAO, что у нас, Vivatech, что-то еще есть. Ну, как бы, простите, мне надо просто быстро переговорить, чтобы и вас отпустить. И тут Олег уже заждался из ВЭЖи. Можно остановиться на Axis и Bosch. Да. Да. Кроссплатформенность очень важно, что нет привязки к операционной системе. В кластере могут быть сервера на различных операционных системах. Вы можете использовать Mac-клиент для управления всей системой с серверами на Ubuntu. И это все работает как одна полноценная система видеомониторинга, в которую, опять же таки, с тем, что NX открыт для интеграции, вы добавляете сторонние системы, которые нужны на стороне у заказчика, при этом не привязываясь к производителям тех же камер. То есть идея такова, что мы кастомизируем, интегратор кастомизирует решение, я имею в виду, не мы, а интегратор, и заказчик получает действительно то решение, которое ему необходимо. И опять же таки у нас очень простое лицензирование. Активация записи камеры включает полностью всю функциональность. Нет скрытых платежей там, за поддержку, что-нибудь еще выдуманное. Все включает одну лицензию, 2 раза в год выходят релизы, функциональность 2 раза в год пополняется, то есть функциональность мы постоянно добавляем. И компания, которая, например, купила лицензии в 2015 году, в 2021 году, обновляясь, получает уже новую функциональность NX Witness. То есть все открыто, все прозрачно и все просто. Но обучаться надо. We can go ahead. Okay. So some of the numbers, the facts about the system. So the client plus the server, so what we call the bundled install pack,
is only 200 megabytes. Right, so this is like you can put it on a small USB key and have it installed on pretty much any computer. We're talking less than 5 minutes to actually install and set up everything, including all databasing, all username and passwords and everything can be done in less than 5 minutes. Each server can manage 128 dual streaming high resolution cameras. You can search an entire archive a whole 1 year in less than a second with our metadata database. So we take in all the metadata from, for instance, the motion detection from different AI systems, and then if you're locally on site, in under a year, you can do that search within 1 second. And as I said, this number's gone up now. So as of April 2021, it was 612 cameras. It is now over 650 different camera manufacturers, and it is over 12,000 different devices. And that was 2 months ago that I checked that. So the chances are it may be more than that now. And in total, with the Hive architecture and the way that it works, you can have 100 servers in a cluster. So inside of a single system, we can do up to 10,000 cameras without any engineering support or anything. You just add new servers and connect them to the Hive. Часть проговорили. То, что i3 процессор 16 гигабайт оперативки может работать со 128 камерами, как сервер приложения с 2 потоками. То есть, фактически на Raspberry Pi ставите, и у вас могут быть 128 камер на каждом Raspberry Pi, и получаете тот же сервер Hive. Либо разделяете это все. Есть Motion Search, то есть поиск по движению, работает очень быстро. То есть вы год записи можете сделать поиск там быстрее, чем за пару секунд. И запись со всех камер получается, вы сразу видите метки в архиве. Я хочу добавить, да, вот Джеймс сказал, что инсталляция занимает всего 5 минут. Я могу подтвердить, вот мы когда для себя приняли решение работать с компанией Network Optix, это было мое решение, я там долго исследовал всякие аналитические ресурсы, выбирал VMS, вот. То есть наш технический специалист, в принципе, не знал вообще по поводу того, что мы планируем контракт подписывать. Я ему передал демку, попросил его установить на одной из наших виртуальных машин. Вот, он дал лицензию, он мне через 5 минут позвонил, говорит, типа, я сделал. Я говорю, что ты сделал? Ну, типа, так поставь хотя бы там лицензию, включи запись. Говорит, я уже все сделал. То есть человек, в принципе, не видел эту систему никогда. То есть ему хватило 5 минут, чтобы скачать инсталляционный файл, который занимал всего там 200 метров, включал в себя все необходимые компоненты, то есть не нужно ничего докачивать, никакие дополнительные компоненты с точки зрения операционной системы доустанавливать. Все включено в базовый инсталлятор, вот, и ему хватило вот такого короткого времени, чтобы все установить, настроить и запустить. Ну, по крайней мере, это примитивный сценарий записи. Ну, как пример, вчера я привез сюда Intel Stick, и как бы, новый. И поставил клиент 2 минуты, подключился к офису в Тайване, вот все работает. Могу показать. James, we can continue. So the core components of the system, as we said, it's what we call a client-server architecture, but now it's kind of a client-server cloud architecture. So you have the 2 client devices. You can connect with any desktop or any mobile device, and then you have the server that does all the intelligence, and then we have a cloud layer that basically does all the connectivity and communication between remote clients to servers or between servers to remote servers if it's a multi-site location. NX, да, как сказал Джеймс, NX клауд-серверное решение, то есть достаточно одного сервера, мы подключаем камеры и управляем полноценно с NX Desktop приложения, либо когда мы на ходу, у нас есть мобильное приложение, опять же таки развертка, фишай камер, управление PTZ, Advanced PTZ, софт-триггеры, все доступны в мобильном приложении. А уже NX клиент используем как администрирование всей системы. Еще есть у нас одна крутая фича, это Adaptive Scaling. То есть система
автоматически под параметры клиента, которые серверные, понимает, что сколько у нас камер, сколько потоков у нас открыто на один лейаут, на одну вкладку, и таким образом оптимизирует нам нагрузку на сеть. То есть она автоматически переключается с первого потока на второй. We can go ahead. These are some of the dev tools. This gives you an idea of the architecture. I won't go into it in too much detail, otherwise we could be here for a long time. But you can see all the APIs kind of sit off to the side. We have servers in Hives, different clients in a layer. So it starts at the top with the cloud layers, then it goes on to the viewing devices or the client devices, and down to your recording devices and local servers. You can have independent storage management, and then everything connects to the video resources. This is kind of more something to look at the end. So if anybody wants a copy of this presentation so they can look more into the architecture of it, just let Sergey or the guys know, and I'm sure Sergey can send it out to anybody that needs it. Это наша полная архитектура. Мы видим, что вся архитектура начинается с клауд-приложения. С клауд-приложения мы можем подключаться к различным серверам. То есть, например, у нас могут быть 20 систем по 10 тысяч камер разделены между собой. С помощью NX Cloud мы можем спокойно между ними переключаться там буквально за секунды. Главное, чтобы интернет хороший был. Дальше у нас мы видим наши клиенты. Это мобильное приложение и основной клиент. Далее сервера, уровень серверов, есть веб-админ, который опять же таки поддерживает все популярные браузеры, которые доступны во всем мире. С помощью веб-админа он предназначен больше для администрирования системы. Мы видим статус серверов, мы видим статус камер, мы видим ошибки, которые выдаются при соединении. То есть полная информация для администрирования больших систем там вся доступна. И дальше мы видим, какие устройства и ресурсы мы можем загружать в NX, какое видео, с каких устройств. Это все понятно. Если будут там дополнительные вопросы, я всегда дам ответ. И всегда, опять же таки, Джеймс на связи тоже сможет помочь. So even the licensing is simple, right? But we only have 4 different license types, so it's even simple from a quotation point of view. We don't have different like entry level, like enterprise level or anything license types. It's all one type. So we have the professional recording license, which is pretty simple. It's a license per camera. The global MSRP for that is $150. Then we have an I/O device module, which is like the Access I/O board, for instance, if you want to bring in 4 inputs and 4 outputs into the system using an IP board. Then we have analog encoder licenses, which is self-explanatory, right? It's for encoders. It's 4 analog channels per encoder. And then we have a video wall license, which is basically to control remotely video wall. So it's not to connect multiple computers to a client. That's all included for free. It's if you want to remotely from one client control another client, and then that's $500 MSRP. So this gives you an idea of how simple it is to actually quote the system as well. It's literally a factor of how many cameras do they need. That's it. There's no server licensing, client licensing, or database licenses or anything. These are the only 4 licenses that exist in the system. Давайте я расскажу про лицензирование, как представитель. Так будет правильно. Да, то есть здесь вы видите, по сути, инфраструктуру, архитектуру прайса в рекомендованных глобальных ценах розничных. То есть, по сути, лицензирование NX, оно проще некуда. То есть здесь вам основная лицензия, которая понадобится, это Professional Recording License. Она покупается поканально. Поканально, то есть один канал в розницу стоит $150. Значит, здесь нет никаких серверных лицензий, нет никаких подписок, то есть всего лишь приобретается на каждый канал одна лицензия. Все просто. Кроме того, Сергей, не знаю, говорил уже или нет, компания Network Optix чарджит, фактически взимает оплату только за
функции записи, ну и все, что там причитается с дополнительным функционалом. Все, что связано с лайв-трансляцией видеопотока или рестримингом в другие системы, здесь работает совершенно бесплатно. То есть если вам нужно подключить, не знаю, там 20 тысяч камер, из них только 100 писать, то вы приобретаете 100 лицензий. При этом вы можете сегодня писать 100 одних камер, послезавтра 100 других и так далее. Вот. Есть дополнительные лицензии на релейные модули. Блин, еще не работает, да? Ладно, следующее I/O на релейный модуль, то есть сетевое реле стоит $150, аналоговый кодер 4-канальный стоит $150. Ну, это тоже это две лицензии, которые, в принципе, мало востребованы. Вот еще одна лицензия, последняя, это видеовол, лицензия для управления видеостенами. Здесь лицензируется она каким образом? На каждые 2 монитора приобретается одна лицензия стоимостью $500. Если вам видеостены не нужны, достаточно базового функционала, который вот можно посмотреть у нас на стенде, эти лицензии можно не приобретать. Для чего нужны лицензии на видеостены? Я не знаю, пойду вперед или нет. Для того, чтобы... Для того, чтобы, да, операторы могли одновременно работать с одними и теми же камерами. То есть представьте себе, у вас есть некая control room, там сидят несколько операторов, у каждого свой интерфейс, свои камеры, свой монитор. Он работает, увидел по какой-то камере тревогу, он ее быстро выбросил на видеостену. При этом интересно то, что на видеостену оператор может выбрасывать камеру, может выбрасывать раскладку камер и может даже выбрасывать свой монитор. Ему ничего для этого не нужно устанавливать, никакую лицензию докупать. То есть он просто включает функцию стрима своего дисплея, и все, что у него на экране, отображается синхронно в видеостене. Вопрос? Быстрый вопрос. Смотри, я правильно понимаю, что видеостена, ты говоришь про 2 монитора. То есть если у меня просто в комнате 2 монитора, то мне не надо лицензии. Только если я хочу с несколькими людьми взаимодействовать, и чтобы вы набрасывали камеры на одну какую-то. Совершенно верно. То есть, смотри, компания Network Optix не взимает платежи за количество клиентов или рабочих станций или мониторов. То есть здесь ты можешь подключать на одну рабочую станцию свою сколько угодно мониторов, сколько у тебя вытянет сама операционная система. Но если ты хочешь, условно говоря, поставить так называемую слепую рабочую станцию и управлять ей удаленно по сети, это уже называется видеостеной, и в этом случае за каждые 2 моника $500. We can finish. Yeah. So some of the advantages to integrators. So from a networking point of view, which is always one of the difficult ones, right? Especially when you're going into corporate entities. If you're not using the cloud, everything is done over a single port. So when you compare that to a lot of other systems, you have to use multiple ports there's a lot more complexity to the network side of things. The advanced routing inside of the system, you can actually make a single server the access point to the entire system, so it makes networking a lot simpler. There's auto discovery on the system, like we said, the Hive Architecture is self-healing, so the networking infrastructure is more sensible in terms of there's not a central component that can take down the entire system, and it automatically it integrates with any compatible devices or servers. So this is kind of some of the networking side. Also, on top of this, if you're using the cloud layer, you don't have to open up any ports, so it makes it a lot more secure because you can basically use NAT reversal to access your system. То, что важно, когда мы сетапим новую систему, то, что у нас есть автодетекция всех IP-устройств, и они автоматически могут быть добавлены в существующую систему. Используем, как видите, один порт, то есть не надо с этим мучиться, что опять же таки экономит время. Тот же фейловер. Сервера между собой, они все коммуницируют, не надо их дополнительно сетапить, не надо их дополнительно конфигурировать. Каждый сервер понимает, какие у него камеры, и каждый сервер понимает, что происходит на другом сервере, если кто-то из администраторов делает определенные изменения. Эта вся коммуникация между серверами проходит там буквально за секунды. Каждый сервер, опять же таки, у нас нет менеджмент сервера, у нас каждый сервер выступает, подключаясь к любому серверу, выступает
как менеджмент-сервер, и каждый сервер выступает как фейловер-сервер. То есть мы это все оптимизировали в архитектуре, что опять же таки, когда вы стапите новую систему, очень помогает экономить ресурсы каждого инженера. Ну, еще момент, да, что для того, чтобы подключить систему, например, к NX Cloud, вам не нужно никакие действия с точки зрения администрированной сети делать. То есть проброс портов и прочие вещи не требуется. As I kind of really stressed this quite a few times, but we use just commodity compute, right? So like it's just runs off standard hardware. We don't need any like specialized, dedicated, like SAS drives, Xeon processors. We can run on VMware, VirtualBox, pretty much any of the major OSs. So it does mean you don't have to be so specialized in terms of the maintenance and the upkeep and the cost of all the hardware that you run, right? Опять же таки, NX экономит ресурс системы, что очень круто, не надо покупать дорогостоящие сервера для запуска систем. Один из, опять же таки, моментов, что нет привязки к операционной системе. Даже в стоке NX на операционную систему накатится, и можем сетапить те же сервера и те же клиенты. Мы можем работать на виртуальных машинах. Собственно, все. На этом слайде все. As we discussed already, again, it's kind of more the extensibility of it, the integration. I'll kind of skip over these sections because they're kind of going over the same thing. One-click wide system updates is very useful. So if you've got a larger system, whether it's you've got multiple servers on a single site or you have multiple sites with servers on around Ukraine or around the world, you can update the entire system with a single click of a button. You don't have to physically go to each server and put in a USB key or manually do it. It is one click and you can update your entire infrastructure, even if you've got 100 servers. So from a point of upgrades, it's a lot simpler, it's a lot faster. Был пропущен предыдущий слайд насчет API, просто чтобы вы знали, что он есть, он двухсторонний, то есть система умеет как затягивать с внешних серверов событий, так и отправлять на них, и логику описывать взаимосвязи. И еще один важный функционал – это обновление всей системы в один клик. То есть здесь важно то, что вы, подключаясь к вашей Hive архитектуре или к улью серверов, так называемым, да, вы получаете доступ ко всей системе, и вот как видно в этом окне, если видно, то есть вы можете увидеть, какие версии программного обеспечения на каком компоненте установлены, то есть на каком сервере какая версия, и у вас будет доступна кнопка Upgrade All. То есть как на смартфоне, фактически вы обновляете полностью всю вашу архитектуру, даже если у вас там сотни серверов, там сотни клиентов, в один клик вы обновляете все. Да, и на самом деле вы видите прогресс. Обновление, загрузка идет, потом перезагрузка серверов. Все это видно в одном окне в клиенте. So I'll go through this pretty quick, but some of the reseller tools, which just makes everybody's lives easier, from the end user getting access to the client software, from the SI being able to do some of the calculations and the training and it's everything. We have a very good web portal. It's called mine.networkoptix.com. It has all the downloads freely available there, so you can just get access to them without any complexity or having to talk to us. You can get free trials, all the trainings on there. And we also have marketing assets if you want to use logos or anything like that. There's a news feed to stay up to date with the market trends. It's a pretty good portal to basically, with everything you need NX related. И также еще хотелось бы отметить портал mynetworkoptix.com, который настоятельно рекомендуется для системных интеграторов. Здесь вы можете найти массу полезных инструментов. Во-первых, здесь размещены сами инсталляционные пакеты под все операционные системы. Здесь есть масса различных инструментов, которые позволяют рассчитать требования к серверному оборудованию. Здесь есть масса интересных интерактивных тренингов, записей вебинаров, доступ к базе данных интегрированных решений и так далее. То есть рекомендуется обязательно этот портал посетить. So we have the supported device list,
as we've said, we have a lot of supported devices, so this is a handy way to go and find. If you have a camera or you're going to a site that's got cameras existing, you can jump on here to double check that it's officially supported. Это портал всех устройств, которые мы поддерживаем. Но если, например, в поиске устройства нет, это не значит, что NX его не поддерживает. В основном все устройства поддерживаются, просто есть некоторые, например, камеры или устройства ввода-вывода, о которых мы, например, не знали, но их тестировали. Но в основном все указывается здесь на саппорт-портале. Я могу дополнить, у нас в смарт-центре установлено и подключено несколько камер одной бюджетной китайской компании, которых здесь нет. То есть там камеры, ну, дешевле Hikvision, чтобы вы понимали. В принципе, ну, то, что я для себя понял, в софте есть некий аналог встроенного OnVIF менеджера. То есть он моментально обнаружил эти камеры в сети, моментально обнаружил для них РТСП строки, хотя рядом со мной сидел представитель производителя, он не знал, как с камеры по РТСП поток забрать. Ну, мы просто сначала в другую VMS пытались их подключить, промучились там 1,5 часа, сюда вот в 2 клика я подключил эти камеры. Ну, все правильно, даже старые Mobotix камеры NX подтягивает и все работает. Ну, Mobotix известный производитель. Okay. So we also have the support portal. This is one of the nice things about the way we built the support portal is anytime a question came in through our ticketing system, if there wasn't an article to answer it, it got turned into an article and then the question was answered with that article. So basically there are thousands and thousands of articles of questions people have asked that have been turned into an official answer on how to do it. So anything you need to know how to do, whether it's add a NAS system to the system or set up an analytic or do playback, there is an article for everything inside of our support system. If there's not an article there, you can jump onto the community section and you can ask the question there. The community section is monitored by our global support team. So it has monitored 24 hours. If someone from the community doesn't answer you, one of our developers or support people will answer you within a few hours. So it's a really quick and easy way to get answers for any questions or any issues that you run into on site and you want like a quick way to answer it. This support portal is very helpful. У нас отдельный портал для поддержки, и даже если вы не открываете support-тикет, то есть просьба помочь разобраться в чем-то, а пишете на форуме, его мониторят NX-инженеры. И в этом большой плюс, потому что, опять же таки, у вас напрямую идет коммуникация с инженерами NX. Если вам нужна быстрая помощь, то вы можете, например, к Сергею обратиться, и он поставит «Открой тикет с приоритетом». Либо, если у вас есть время, вы можете просто открыть вопрос на форуме, и опять же таки инженеры NX ответят на ваш вопрос. Да, и также было сказано, что здесь есть огромная база различных полезных статей, и каждая мелкая функция, скорее всего, уже описана, как ее сделать в отдельных статьях. То есть, если там нет, то да, можно открыть тикет, либо запостить сообщение на support где-то в каком-то портале, да? James, we have 2 minutes left, okay? So if possible, okay. Please What I'll do is I'll skip some of these things and I'll jump to the video at the end that will give you a good overview of how the system looks. So again, if you want to just talk directly over it as to the features and things, because it will be too hard to translate in speed, right? So you can talk about the features on the video. Это получается запуск быстро к системе. Джеймс показывает, как подключаться через клауд к существующей системе. Дальше он раскидывает по раскладке. На каждой раскладке может быть до 64 камер. Опять же таки он сейчас покажет, как можно скроллить, увеличивать Zoom Windows, я имею в виду окна для увеличения, как можно переходить одним окном на разные камеры. Это развертка 5Z камер. Причем универсальная под все камеры работает. Могу показать на своем Intel стике здесь, в соседней комнате. Развертка также работает на мобильном клиенте.
Это Advanced PTZ функциональность, тоже очень полезно, экономит очень много времени на самом деле. И интересно играться. И PTZ, опять же таки, с мобильного устройства. Встроенный браузер, можно создавать кастомизированные лейауты. Опять же таки видим, что любые сайты можно открывать. Настройки камер также за счет встроенного браузера доступны к нам конфигурации. Это софт-триггеры. Мы можем, например, открывать проезд для автомобилей, открывать ворота с помощью этих софт-триггеров, включать свет, все что угодно. Это быстрый поиск демонстрировался. Вот как раз Smart Motion Search, поиск по движению. И у нас, допустим, архив там за год, он за секунды перелопачивает. Видите? Сразу вот красное, где происходит событие в записи. Это у нас демонстрируется интеграция с видеоаналитикой. Архитектура, здесь демонстрация как раз сейчас выключается один из серверов, как камеры перепрыгивают на другой сервер. И опять же таки, когда все сервера онлайн, можно перетаскивать камеру с одного сервера на другой сервер. Так cool. вот за пару минут. The presentation slide went a little bit longer than I expected, but hopefully that gives everybody a really good overview of the system and like the advantages and features it has. Obviously, it's a quick video at the end. I think the best thing to do is obviously see a proper live demo of it. So I'm sure Sergey will be happy to give live demos to everybody following the show. And I'll hand it. And thanks everybody, and thanks again to ELKO for allowing us to join, especially being our primary partner for the region. So we're happy to support in any way we can. Thank you, James. Thank you for your time and kind support. Thanks, James. No problem. Thanks for your presentation. See you. Bye. Have a good evening. Да, спасибо большое. Вы простите, что нестандартный такой вариант. Мы хотели этим показать, что человек с главного офиса, нам очень важно поддержать, опять же, такие локальных системных интеграторов, локального партнера, чтобы вы понимали, что мы знаем о проектах в Украине, а не мы базируемся где-то там в Америке, прячемся от всех. И опять же таки Джеймс сказал, поблагодарил всех, что вы приехали и прослушали презентацию. Какие у вас вопросы есть, вы можете в любой момент ко мне обращаться. Можем организовать онлайн-демонстрацию. Могу здесь онлайн-демонстрацию провести. Ну да, и также доступны лицензии для тестирования. Но это лучше всего. Обращайтесь к нам. Тестить. Мы подготовим довольно быстро, оперативно. Есть вопросы? Да. Интеграция, например, с Access. Полная. Object Analytics, все, как они заходят в Nx. Метаданные. Грубо говоря, ты добавляешь камеру, и у тебя Заходите в настройки камеры, выбираете та аналитика, которая на камере доступна, прямо там же, в этом же окне в NX клиенте настраиваете, как это должно работать, и оно высылает события к вам в архив. То есть есть отдельный плагин под аналитику аксессовскую? Да, NX писали этот плагин, чтобы аналитика, которая в камере, плюс могла есть напрямую возможность, работать. если какая-то аналитика не интегрирована, то, как я уже сказал, есть двухсторонний API, то есть... Ну, только это разработка непосредственно с самого Network Optix. Ну, про Вэжу сейчас Олег расскажет более подробно, но смотрите, опять же, ссылаясь на один из слайдов, который был в презентации, то есть портал mynetworkoptix.com. Там есть база данных интегрированных видеоаналитик, она постоянно развивается. Ну и не только, вообще интегрированных решений, скажем. И там полный список, что поддерживает NX на данный момент. Но опять же таки, каждый день информация добавляется. Нет. Саймас узко заточен на Milestone. Да. 2 раза дешевле стоит под Milestone.
Еще раз всех благодарю. Я слово передаю Олегу.